کہ سود کی لعنت سے یکسر باز آ جائیں، اسے گھناؤنا جرم اور گناہ عظیم سمجھیں اور ہمیشہ حلال روزی کمانے کی فکر کریں جس کی برکت دنیا اور آخرت میں ان کی شامل حال رہیں گی، اس لیے کہ اس طریقہ کو کتاب و سنت میں روا رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ، اور اللہ تعالیٰ نے بیچ تجارت کو حلال کیا اور سود کو۔ الربا سورۃ البقرہ 275۔ سود خور حشر میں سرگرداں حرام کیا ہے۔ حضرات، سود خوری ایسا سنگین گناہ ہے کہ قرآن کریم میں بارہا اس سے منع کیا گیا اور تنبیہ کی گئی کہ اگر اس سے اجتناب نہ کیا جائے تو دنیا میں رسوائی اور خسارہ ہوگا اور اس کے ساتھ آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ جب سود خور قبر سے اٹھے گا تو اس پر مجنونوں کی طرح دیوانگی طاری رہے گی، جیسے شیطان نے اس پر کوئی اثر کر دیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز الیا کیمیا یقوم الذی یتخبطہ، اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو الشیطان من المس سورۃ البقرہ 275 شیطان نے چھو کر مجنون بنا دیا ہو۔ ان وعدوں کو سننے کے بعد یہ خیال ضرور پیدا ہوگا کہ رسوائی سے کس طرح بچا جائے اور ان الجھنوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، زندگی میں خیر و برکت اور صلاح و فلاح کیسے آئے گی۔ ان تمام سوالوں کا جواب یہی ہوگا کہ حلال روزی کی فکر کی جائے، اپنے آپ کو سود کی لعنت سے بچائے رکھیں، یقینا کامیابی ہمارا دامن تھام لے گی اور ہر دو جہاں میں ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ سورہ آل عمران میں فرمان حق تعالیٰ ہے یا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود در سود کر کے نہ اضعافاً مضاعف توقع علیکم، کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم تفلحون۔ سورۃ العمران 130۔ سود خور رحمت الہی سے محروم، فلاح پاؤ۔ برادران اسلام، ان آیات ربانیہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ سود حرام قطعی ہے اور اس کا کاروبار گناہ عظیم ہے۔ اس سے متعلق ہمیں متعدد حدیث شریفہ میں مزید تفصیلات ملتی ہیں۔ سود خوری ترک کرنے پر ثواب کی بشارتیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ سود خور افراد کے علاوہ ان کے ہمنوا سودی معاملہ میں شریک ہونے والے تمام افراد بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور فضل الہی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف اور سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث مبارک ہے ان جلابرہ قال لان رسول، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکل الربا وموکلیاء، سود کھانے والے، سود دینے والے، سودی دستاویز کیتباء و شاہد الوکالہ لکھنے والے اور سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت سوا فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الانساقات باب لا ناکل الربا وموکلا، حدیث نمبر 2955۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2268۔ سود خوری بدکاری سے قبیح جرم۔ برادران اسلام، انسان سود کی لعنت کو سمجھ نہ سکا، اس کی برائی کا صحیح اندازہ نہ کر سکا، اس نے نہ سود کی سماجی خرابیوں پر نظر ڈالی اور نہ آخرت کے عذاب کو یاد کیا چیز حضرات، معاشرتی زندگی میں اس کا کیا نقصان ہے اور سود خوری کیسی سنگین برائی ہے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے جو اس کی غفلت کا سبب بنی۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے ان عبدی اللہ بن حنظلۃ غیسلہ، حضرت عبد اللہ بن حنظلہ غسل ملائکہ رضی اللہ عنہ ملائکہ قال رسول اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، جانتے بوجھتے سود کا ایک درہم کھانا، اشد منہ ستۃ وصلۃ زن 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ مسند الامام احمد، مسند الانصار رضی اللہ عنہم، حدیث نمبر 20951۔ نیز مشکوک المصابی میں حدیث شریف ہے وان ابی ہریرہ قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الربا 70 جزء وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، آئے سرحان ان کے الرجل، ان میں سب سے ادنی درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ مشکوک المصابی باب الربا سواد 246، حدیث نمبر 2826۔ اللہ اکبر۔ سود خور دنیا میں ایسے خطرناک جرم کا مرتکب قرار پا رہا ہے اور اس کا دامن ایسے رسوخ گناہ سے میلا ہو رہا ہے جسے ایک حیادار اور باکردار شخص کبھی گوارا نہیں کر سکتا اور ایسی رسوائی کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ جس طرح کوئی مسلمان اپنی ماں کے ساتھ یہ شرمناک حرکت کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، اسی طرح خود اور بھائی چارگی کا تقاضا ہے کہ آدمی کسی سودی معاملہ کا خیال بھی نہ کرے۔
सूद खोर नार दोज़ख का मुस्तहिक। सूदी लेन देन करने वाला न सिर्फ दुनिया में खसारा उठा रहा है बल्कि इसकी आखिरत भी तारीख हो रही है। इसका ठिकाना नार दोज़ख करार पाता है। सूदी लेन देन और हराम खाने की वजह इसका जिस्म दोज़ख में जलने का मुस्तहिक हो जाता है। चुनांचे शबल ईमान में हदीस पाक है। अन अबीसा नबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना या कर्जदार से किसी तरह का नफा उठाना भी शुबाह करार दिया और इससे बचे रहने की तालीम दी, क्योंकि अगर इस पर कर्ज ख्वाह का एहसान न होता तो वो उसे तोहफे न देता। अलबत्ता इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि दोनों के दरमियान अगर देर बीना ताल्लुकात थे और वो कर्ज के लेन देन से कबल भी तोहफे तहाइफ का तबादला किया करते थे तो इसमें मुज़ाक़ा नहीं। जैसा कि सुनन इब्न माजा में हदीस पाक है, अन याहिबुन अबी इसहाक़ हजरत है बिन अब्बू इसहाक़ हनाई रज़ी अल्लाह अन्हा से अलुहनाई काला सदाल तो आने से रिवायत है। इन्होंने कहा कि मैंने सीदना अनस बिन बन मालिक रजूलु मीना मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल किया, हम में से जो शख्स युकुरज़ुआख़ाहुल फ़यहूदी अपने किसी भाई को कर्ज देता है तो क्या वो कर्ज की लाओ काला काला रसूलुल्लाह वापसी के वक्त उसे हदिया भी दे? आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अकुज़ अहदुकुम कर्ज़ा, जो किसी को कर्ज दे फिर वो इसको तोहफा पेश करे या अपनी फिलाओ दिलाओ और हमला वाला सवारी पर सवार करवाना चाहे तो ये कर्ज दहिंदा इस अलदाबिलते फिल्ला यरकबुहा वेला पर सवार ना हो और इसका हदिया कबूल ना करे। हाँ, अगर कर्ज यरको बलाओ इलिया आन यकून जिले देने से पहले उन दोनों में इस तरह तोहफे तहाइफ बेनाओ कबूल जिल्लत का तबादला हुआ करता था तो फिर इसकी इजाजत है। सनन इब्न माजा किताब अल सदक़ात बाब अल क़र्ज़ हदीस नंबर 2526। कर्जदार को मोहलत देने का सवाब। अगर कोई कर्जदार तंगदस्त व मफलस हो तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस के साथ नरमी करने और उसे मोहलत देने की तालीम दी है और कर्ज देकर मोहलत देने अजर व सवाब की बशारत अता फरमाई है। मसनद इमाम अहमद में हदीस पाक है। सुलेमान बिन बुरैद हजरत सुलेमान बिन बरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से काला समतो रिवायत है, वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं सल्लल्लाहु इन्होंने कहा कि मैंने हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स किसी फिल्लाह बिकुल मफलस कर्जदार को मोहलत देगा इसको हर रोज इतनी रकम सदक़तुन काला सदका करने का सवाब हासिल होगा जितनी रकम इस मकरूज के जिम्मा वाजिब है। इन्होंने कहा फिर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अगर कोई शख्स किसी फिल्लाह बिकुल मफलस को मोहलत देगा तो उसको हर रोज दोगुनी रकम सदका मिसलू करने का सवाब मिलेगा। हुजूर अलिफ करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला लाओ ने वजाहत करते हुए फरमाया, हर रोज कर्ज के सदक़तुन कबूल बराबर रकम सदका करने का सवाब मियाद कर्ज पूरी होने अल्देनुफिलिजा से पहले मोहलत देने की जजा है और जब कर्ज की अदायगी का वक्त खत्म हो जाए और वो शख्स अदा करने पर कादिर ना हो तो ऐसे वक्त अगर कोई मोहलत देगा तो उसे हर दिन इसकी दोगुनी रकम सदका करने का सवाब मिलेगा। वाले को बेहतरीन नबी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम अंजर मौसरा यौमा मिसूल और सौम समतो अंजर मौसरा यौम सदक़तुन बिकुल यौमा अन यहली हला अल्देनु फिलांजरा फिल्लाह बिकुल यौमा मिसूल सदक़िया। मसनद इमाम अहमद हदीस बरीदा अल-इस्लामी हदीस नंबर 23748। सूदखोर खुदगर्ज और हरीस होता है। जमाती अलावली हजरात, शौखोर अपनी जात से किसी को नफा पहुंचाना तो दरकना किसी दूसरे शख्स को इसकी कोशिश और इसके सरमाया से अपने बराबर होता नहीं देख सकता। वो किसी मुसीबत ज़दा और परेशान हाल शख्स पर रहम करके उसकी इमदाद करने के बजाय इसकी मुसीबत व तनगदस्ती से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है। इसकी रगों से खून नचोड़ने की फिक्र में रहता है और इसे सूदखोरी के नतीजा में माल की हरस व लालच कदर ज्यादा हो जाती है कि उसी में मसत होकर खैर व शर नेकी व बदी को भी नहीं पहचानता और अपने बुरे अंजाम से बिल्कुल गाफिल रहता है। ज़ाहिरी तौर पर तो वो अपने तय हुए माल से ज्यादा रकम हासिल करता है, लेकिन दर हकीकत इसका माल घटता जाता है और इसकी दौलत में कमी वाक़ हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, यमलिकु अल-लियाउ अल-रिबा, अल्लाह ताला सूद को घटाता है। सूरत अल-बकरा 276। किसी के ज़हन में ये ख्याल आता होगा कि आज सूदखोर इज्जत व राहत आराम व आराइश में खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। वो वसी व अरीज बुलंद इमारतों के मालिक हैं। उनके पास ऐश व इशरत के मुकम्मल असबाब मौजूद हैं। उनके लिए खाने पीने की उम्दा व लजीज ग़िज़ाएं मुहैया हैं। रहने बसने के लिए तमाम असबाब राहत फराहम है, लेकिन थोड़ा सा गौर करने पर हर फर्द समझ सकता है कि असबाब राहत और राहत में बहुत बड़ा फर्क है। सामान राहत तो फैक्ट्रियों और कारखानों में तैयार किया जाता है और बाजारों में फरोख्त किया जाता है, लेकिन राहत और चैन व सुकून ना किसी फैक्ट्री में तैयार होता है, ना किसी